viewers, welcome to Ali Make Letter English. Today my topic is omission of articles. In my previous video I have explained a, and the, indefinite article and definite article, where we have to use indefinite article, definite article. In this video I would like to tell about the omission where we should not use article. నేను గత వీడియోలో ఇంగ్లీష్లోను తెలుగులోను కూడా ఆర్టికల్ గురించి చెప్పాను, మీకు వివరణ ఇచ్చాను. ఏ, యాన్, ది అనేటువంటిది ఎక్కడ వాడాలి, ఎక్కడ వాడకూడదు. ఉదాహరణకి ఏ అనేటువంటిది ఒక హల్లు శబ్దం వచ్చిన పదాల ముందే వాడాలని చెప్పాను. అలాగే యాన్ అనేటువంటిది అచ్చు శబ్దంతో ఉన్న పదాల ముందు యాన్ వాడతామని. అలాగే డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ అనేటువంటిది మనం సూచించేటప్పుడు డిఫరెంట్ అనే పదం, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఇది ఖచ్చితము అనే పదంగా ఖచ్చితమైన వ్యక్తి, ఈ వ్యక్తి, ఈ వస్తువు అనేటప్పుడు మనం ది ఆర్టికల్ వాడతామని ఇంకా చాలా ఉదాహరణలు మనం ఇచ్చుకుని వచ్చాం. ఈ విధంగా ఇంగ్లీషు తెలుగు కూడా నేను మీకు వీడియో చేస్తున్నాను. మీరు దీని మీద స్పందించి ఏ విధంగా ఉంది తెలుగు ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం వలన అవగాహన మీరు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో పెడతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంటిన్యూ omissions of the articles. Hereafter I would like to explain both in English and Telugu as well. ఇక మీదట తెలుగు ఇంగ్లీష్లో కూడాను ఈ విధంగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 10th క్లాస్ గ్రామర్ కూడా పూర్తిగా మనకి పిల్లలకు అవగాహన రావాలి కాబట్టి, తెలుగు మీడియం పిల్లలు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అవగాహన వచ్చేటట్లు అవి కూడా నెక్స్ట్ చెప్పబోయేటువంటివి ఉన్నాయి. ఇంకా అవన్నీ కూడా తెలుగు ఇంగ్లీష్లో వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్. నౌ లెట్ us స్టార్ట్. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Now let us see omission of the article. Before names of substances and abstract nouns used in general sense. You know, nouns are of 4 kinds: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Out of these nouns, we should not use the article before proper nouns and material nouns. Next, abstract nouns. At the same time, there is some exception also where we have to use, and I explained in my previous video. Now let us say before names of substances and abstract nouns used in general sense. We have to use in the article only in some specific senses. In case she say material noun is there, milk, water, petrol, oil. These are all material nouns. Liquid, in material noun solid is there and also liquid. With regard to liquid, petrol is liquid. Petrol is liquid. We don't use any article. Petrol, water is liquid. Petrol is liquid. Milk, these are all liquid. So we don't use any article before liquids in general sense. When we use in general sense, we don't use any article. Whereas when we want to refer in particular case, we have to use the. In the same way, water is liquid, general sense. Now let us see the petrol. First time I have told petrol is liquid in general sense. Now the petrol in the tin, there is a tin and petrol is there in it. The petrol in the tin is used for this vehicle. When I refer the petrol which is in the bottle or in the tin, we have used the different article. The petrol in the tin is used for this vehicle. In specific case we use article. In the same way, the water in the bottle is sweet. Water is sweet or water is liquid. We don't use any article. Whereas when we want to refer to in the specific way, specific sense, we have to use the. The water in the bottle is sweet. In the same way, honesty. Honesty is the best policy. In general sense, we say honesty is the best policy. In specific way, the honesty of Taru, there is a boy Taru. The honesty of Taru cannot be doubted. In specific case, we have to use the honesty. We are referring to the honesty of the boy Taru. In such case, we have used the. In the same way, before plural countable nouns used in general sense, countable nouns, what are they? Children, boys, students,
You can count. In such countable noun, we don't use article in general sense. Children are naughty. Children are naughty. But the children of our home, when we are referring to the specific sense, the children, we are referring to the children of our home. The children of our home are naughty. In specific case, we have used the article. In this case, when we refer the plural countable noun in general sense, we don't use article. Whereas we have used that in specific way, in specific sense, then we have used the. Before, most proper nouns used in a general sense. Shakespeare, proper noun. We don't use the article before the proper noun. Shakespeare was a great playwright. Whereas when we want to refer to the specific sense, we are comparing Kalidas is the Shakespeare of India. We are comparing Kalidas of India to that of the quality of Shakespeare, or Shakespeare quality to that of Kalidas. So Kalidas is the Shakespeare of India. In such case, in comparison, we use the article. Next, before, names of meals, breakfast, lunch, supper, dinner. When we refer to meals, we don't use any article, but in general sense. See here, breakfast, dinner, we don't use any article. Whereas when we refer to specific sense, we have to use. Like here, breakfast is ready, that's all. The breakfast we have had today. We are referring to the breakfast which we have had today. The breakfast we have had today is tasty. In the same way, dinner. The dinner. Here actually dinner, breakfast, lunch. Before these meals, we don't use article. When we refer to the general, in a specific sense, we are using the. The dinner prepared by her is delicious. In such case, we have used the article. Before languages, subjects, articles should not be used. Before languages, Telugu, Hindi, English, Urdu, these are the names of the languages. We don't use any article. When we refer to these languages, we don't use. Whereas when we refer to the people of that language, I mean the Telugu people, the French people. In the same way, languages like subjects, mathematics, we don't say the mathematics subject, English subject, Hindi subject. I am learning Urdu, the language, we don't use the article. The Urdu people, the people who speak Urdu or the Urdus. Here we have not used the article. If you use the article, it refers to that class. In such way, we have come to know where we should not use the article or the articles. ఈవేళ మనం ఈ వీడియోలో ఆర్టికల్ ఎక్కడ ఉపయోగించకూడదు అనే విషయం తెలుసుకుంటున్నాం. గత వీడియోలో మనం ఏ, యా, ది అనేటువంటి ఆర్టికల్స్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, ఏ సందర్భం ఉపయోగించాలి తెలుసుకున్నామండి. ఏ అనేటువంటిది వవల్ సౌండ్ వచ్చినట్టు పదాల ముందు అని, ఏ యొక్క శబ్దం ఏ అనే శబ్దం వచ్చిన పదాల ముందు, హల్లు శబ్దం వచ్చే పదాల ముందు ఏ వాడాలని, అలాగే యాన్ అనేటువంటిది అచ్చు శబ్దం వచ్చే పదాల ముందు యాన్ అని వాడాలని చెప్పి తెలుసుకున్నాం. అలాగే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది అనేటువంటిది నదుల పేర్ల ముందు, సముద్రాల పేర్ల ముందు, అలాగే దీవుల పేర్ల ముందు, పర్వత పేర్ల ముందు, అలా న్యూస్ పేపర్ల పేర్ల ముందు కూడా ది వాడతాం అని తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఇంకా ఏమిటి, ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథాల పేర్ల ముందు, మత గ్రంథాల పేర్ల ముందు, ముఖ్యమైన బుక్స్ పేర్ల ముందు వాడతామని, ముఖ్యమైన బిల్డింగ్స్ వాడ పేర్ల ముందు ది వాడతామని, అలాగే దేశాల పేర్ల ముందు ది వాడడం. కానీ కొన్ని రాష్ట్రాలు సమూహం ఉన్నటువంటి దేశాల పేర్ల ముందు, ఉదాహరణ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ద యూకే, వీటి ముందు ది వాడుతున్నామని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. అయితే ఎక్కడ వాడకూడదు అనేటువంటి విషయానికి వస్తే, మనం ఈవేళ పెట్రోల్ అనేటువంటి ఒక లిక్విడ్ ఉంది. మెటీరియల్ నౌన్స్లో మనకి ఉన్నటువంటి నౌన్స్లో ప్రాపర్ నౌన్, కామన్ నౌన్, కలెక్టివ్ నౌన్, మెటీరియల్ నౌన్, ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అనే నౌన్స్ నేర్చుకున్నాం. అందులో ప్రాపర్ నౌన్ అంటే పేర్లు తెలియజేసేటువంటివి. ఈ ప్రాపర్ నౌన్స్ పేర్ల ముందు ది వాడకూడదు అనుకున్నాం, కొన్ని సందర్భాలు తప్ప. ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ కూడా మనం గత వీడియోలో తెలుసుకున్నాం.
అయితే ఇప్పుడు ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు ది వాడకూడదు అని ఒకటి. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ నౌన్స్ ముందు ది వాడకూడదు, కానీ మనం ఎప్పుడు వాడాలో తెలుసుకుంటున్నాం. అలాగే మెటీరియల్ నౌన్స్ నెక్స్ట్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ముందు కూడా దీన్ని వాడకూడదు అని తెలుసుకుంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ చూడండి, పెట్రోల్ అనేది ఒక లిక్విడ్ మెటీరియల్, అది గోల్డ్ అంటాం, ది గోల్డ్ అని వాడకూడదు, గోల్డ్ సిల్వర్. ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మనం సూచించేటప్పుడు మాత్రం ది గోల్డ్ అనేటువంటిది మనం వాడతాం అన్నమాట. ఐ బాట్ గోల్డ్ ఎస్టర్డే, ద గోల్డ్ విచ్ ఐ బాట్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో షాప్ ఈజ్ వెరీ ఒరిజినల్ వన్. అలాంటప్పుడు ది వాడతాం ఎక్కున్నాం. ఇప్పుడు అలాగే పెట్రోల్ ఒక లిక్విడ్ ఉంది, ఇది మెటీరియల్ నౌన్లో వస్తుంది. పెట్రోల్, వాటర్, ఆయిల్, మిల్క్ ఇవన్నీ కూడా లిక్విడ్స్, వీటిని మెటీరియల్ నౌన్స్ అంటారు. ఈ మెటీరియల్ నౌన్స్ ముందు ది వాడకూడదు, కానీ వాటిని జనరల్ సెన్స్లో వాడకూడదు, కానీ స్పెసిఫిక్ సెన్స్లో మనం ది వాడతాం. ది పెట్రోల్, ఆ పెట్రోల్ కూడా చెప్తున్నాం, ది పెట్రోల్ ఇన్ ద టిన్, ఆ టిన్లో ఉన్నటువంటి పెట్రోల్ ఉంది, అది వెహికల్కి వాడబడుతుంది, ఆ వెహికల్కే అని చెప్పేటప్పుడు ది పెట్రోల్ వాడాం. అలాగే వాటర్ ఇన్ జనరల్ సెన్స్లో వాటర్ ఇస్ లిక్విడ్, వాటర్ ఇస్ స్వీట్ అని చెప్తున్నాం, వీ డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఆర్టికల్, ఉపయోగించడం లేదు. కానీ ది వాటర్ ఇన్ ద బాటిల్, ఆ బాటిల్లో ఉన్నటువంటి నీరు అని చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ది వాడమే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ సెన్స్. ఈ విధంగా జనరల్ సెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ వాడకూడదు, దాన్ని స్పెసిఫిక్ సెన్స్లో వాడినప్పుడు అని చెప్పేటప్పుడు మాత్రం మనం ది వాడుతున్నాం అని తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఆనెస్టీ, ఆనెస్టీ ద బెస్ట్ పాలసీ, నిజాయితీ అనేటువంటి పదం తీసుకుంటే నిజాయితీ అనేటువంటిది ద బెస్ట్ పాలసీ అని చెప్పేటప్పుడు మనం ది వాడటం లేదు. కానీ ఎవరి నిజాయితీ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ, ది ఆనెస్టీ ఆఫ్ తారు, తారు యొక్క నిజాయితీ గురించి చెప్పినప్పుడు ది ఆనెస్టీ వాడాం ఇక్కడ. ది ఆనెస్టీ ఆఫ్ తారు కెనాట్ బి డౌటెడ్, స్పెసిఫిక్ కేసులో ది వాడాం అన్నమాట. బిఫోర్ ప్లోరల్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ యూజ్డ్ ఇన్ జనరల్ సెన్స్, మనం లెక్కెట్టగలిగేటువంటి కౌంటబుల్ నౌన్స్, చిల్డ్రన్, స్టూడెంట్స్, మెన్, వీటి ముందు చూడండి చిల్డ్రన్ ముందు మనం జనరల్ సెన్స్ చెప్పేటప్పుడు ది వాడటం. కానీ ది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ అవర్ హోమ్, మా ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు అని చెప్పేటప్పుడు మాత్రం మనం స్పెసిఫిక్ సెన్స్లో ది వాడామన్నమాట. అలాగే బిఫోర్ మోస్ట్ ప్రాపర్ నౌన్స్, ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు మనం ది వాడడం. చూడండి ఇక్కడ, షేక్స్పియర్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ప్లే రైట్, కాళిదాస్ ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ అన్నప్పుడు కంపేర్ చేస్తున్నాం, కాళిదాస్ని షేక్స్పియర్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ షేక్స్పియర్ యొక్క గుణాలతోటి కానీ అతని గొప్పతనంతో కానీ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, కాళిదాస్ని కంపేర్ పోల్చుతున్నాం కాబట్టి అలాంటప్పుడు స్పెసిఫిక్ కేసులో మనం ది వాడాం. కాళిదాస్ ఈజ్ ది షేక్స్పియర్, హియర్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా అని పోల్చాం. బిఫోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ మీల్స్, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, సప్పర్, డిన్నర్, వీటి పేర్ల ముందు మనం ది వాడాం. కానీ స్పెసిఫిక్ సెన్స్లో మనం ది వాడతాం చెప్పడానికి. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈజ్ రెడీ ఆర్ డిన్నర్ ఈజ్ రెడీ అని జనరల్ సెన్స్లో వాడతాం. అదే కనుక మనం స్పెసిఫిక్ సెన్స్లో ది బ్రేక్ఫాస్ట్ వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ టుడే ఈ టేస్టీ అన్నాను. ఇక్కడ ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఇవాళ పొద్దుట మనం తీసుకున్నామో అది చాలా టేస్టీగా ఉంది చెప్పేటప్పుడు ది వాడాం. అలాగే డిన్నర్ ఈజ్ రెడీ, కానీ ద డిన్నర్ ప్రిపేర్డ్ బై హర్ ఈజ్ డెలిషియస్. ఏ డిన్నరు, ద డిన్నర్ ప్రిపేర్డ్ బై హర్, ఆమె తయారు చేసినటువంటి డిన్నర్ ఉందే ఆ డిన్నర్ చాలా డెలిషియస్, రుచికరంగా ఉన్నది అని పదం మనం అలాంటప్పుడు ది వాడతాం అన్నమాట. హియర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మార్నింగ్ తీసుకునేది, బ్రంచ్ అదే లంచ్ ఆఫ్టర్నూన్, సప్పర్ ఈవినింగ్. అయితే డిన్నర్ అనేది స్పెషల్ అన్నమాట. ఇది అలాంటప్పుడే డిన్నర్ వాడాలి. ఈవినింగ్ మనం రైట్ తీసుకునే భోజనాన్ని డిన్నర్ అనకూడదు. ఇది ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ అలాంటప్పుడు స్పెషల్, వెరీ స్పెసిఫిక్ కేసులో మనం డిన్నర్ పదం వాడతాం అన్నమాట. ద డిన్నర్ ప్రిపేర్డ్ బై హర్ ఈజ్ డెలిషియస్. ఓకే, నౌ లెట్ us కంటిన్యూ సమ్ మోర్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఇక్కడ కూడా ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, బిఫోర్ లాంగ్వేజెస్, భాషల పేర్ల ముందు కూడా ది వాడడం. ఆ భాషల పేర్ల ముందు ది వచ్చినట్లయితే అర్థం ఎలా మారుతుందో చెప్పాం. ఉదాహరణకి తెలుగు లాంగ్వేజ్, ది తెలుగు పీపుల్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ద ఇంగ్లీష్ పీపుల్. ఈ విధంగా భాషల పేర్ల ముందు ది వాడినట్లయితే ఆ ప్రజలకి ఆ వర్గానికి తెలియజేస్తుంది అని తెలుసుకోమని చెప్పుకున్నాం. ఇలాగే ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఉదాహరణలు. నౌ లెట్ us సే 6th పాయింట్, బిఫోర్ స్కూల్, కాలేజ్, చర్చ్, బెడ్, హాస్పిటల్, టెంపుల్, ప్రిజన్, మార్కెట్, when these places are visited or used for primary purpose, we don't use article. For example, college,
He goes to college. We don't say he goes to the college. I go to church every day. I go to church, not to the church. I go to hospital. That means for taking treatment. I go to hospital. I go to temple to pray. Prison. There was a person in the prison, but there was a person in prison. There was a person, a criminal. There was a criminal in prison. Market. I go to market every day. When these places are visited for primary purpose, a boy goes to school, we say. What is the primary purpose of school? Teaching, education. Here the student, why does he go? He goes to school for opting studies, for study purpose. That is why when the primary purpose is served, we don't use any article. Suppose I say, I went to the college. I went to the college. This I went there to a college to meet my friend or some lecturer. I went to the college. I went to the hospital. I went to the hospital. I went to the hospital means I went to the hospital to meet a patient known to me. Temple. I went to the temple, not for praying. I went to the temple to meet somebody there. In such case, when secondary purpose is there, we have to use article. When it is used for primary purpose, then we should not use article. Christians go to church. This is primary purpose. Here, primary purpose. Going to church is to offer service. Primary purpose. We should not use any article here. I met him at the church. Look here, at the church. I did not go to church to offer prayer, to do service. Or I went there to meet one of my friends at the church. So that is secondary purpose. Before names of relations like father, mother, brother, sister, we don't use any article. Father has returned home from office. The father, don't say the father. Sister wants to talk to you. The sister, don't say the sister. Sister. So before the relations, father, mother, aunt, uncle, we don't use article. Before predicative nouns denoting a unique position. What is predicative noun? See here, a position that is normally held at one time by one person only. He was elected chairman of the board. Here chairman predicative noun. We don't say he was elected the chairman. We should not say the chairman. A position that is normally held at one time by one person only. It is used here predicatively. Chairman. He was elected chairman, not the chairman. He was elected chairman of the board. In the same way, Mr. Williams became principal of Diet College, Bommoru. Here, not became the principal. Don't use the principal. We should not use the article. Mr. Williams became principal of Diet College, Bommoru. In such case, we should not use article. Next, in certain phrases consisting of transitive verbs followed by objects. Catch, take, set, leave, set. Two times has come. Okay. Catch, take, set, leave, set. These are the verbs, transitive verbs. They have object here. In such case, in certain phrases consisting of transitive verbs followed by objects, we don't use article. To take the breath, that is wrong. To take breathe, to set sail, to leave home, to set foot. Don't say to take the breath, to set the sail, to leave the home. Should not use like that. Okay? To catch fire, to take breath, to set sail, to leave home, to set foot. These are transitive verbs. They have object here. Next, in certain phrases consisting of a preposition followed by its object. At preposition, in preposition, by preposition, at, by, in, these are all prepositions. Followed by its object, home, at home, in hand, by night, at noon, by day. In the same way, at sunset, by water, on earth, at daybreak, by river. We don't say at the home or in the hand, by the night. We don't use any
article here. Or by a day, don't use. By day, by the day, that is wrong. By day, we don't use any article in certain phrases consisting of a preposition followed by its object. Let us do some more examples. చూడండి, మనం ఇక్కడ ఆర్టికల్ అనేటువంటిది వేటి ముందు వాడకూడదు. స్కూల్, కాలేజ్, చర్చ్, బెడ్, హాస్పిటల్, టెంపుల్, ప్రిజన్, మార్కెట్. ప్రైమరీ పర్పస్ని చూపించేటప్పుడు మనం ఆర్టికల్ వాడకూడదు. సెకండరీ పర్పస్లోనే మనం ఆర్టికల్ వాడాలి. ప్రైమరీ పర్పస్ అంటే ఏంటి, సెకండరీ పర్పస్ అంటే ఏంటి. వాట్ ఈజ్ స్కూల్ మెంట్ ఫర్? స్కూల్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ స్టడీస్. గోపి గోస్ టు స్కూల్ అని చెప్పాలి, గోస్ టు ద స్కూల్ అనకూడదు. ప్రైమరీ పర్పస్ స్టడీ పర్పస్ వెళ్తున్నాడు. అలాగే కాలేజ్, లత గోస్ టు ద కాలేజ్ అనకూడదు, లత గోస్ టు కాలేజ్. హియర్ goes to school, goes to college. Suppose I say Lata goes to the college. Secondary purpose, చదువుకోవడం వెళ్ళడం లేదు, అక్కడ ఎవరో మాట్లాడడానికి వెళ్తుందని. అలాగే చర్చ్ ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫర్ సర్వీస్. ఐ గో టు చర్చ్ ఎవ్రీ డే, ప్రతిరోజు చర్చ్ వెళ్తాను అని చెప్తాం. అంతేగాని ఐ గో టు ది చర్చ్ అనకూడదు. గో టు ది చర్చ్ అని ఎప్పుడు వాడతాం? చర్చ్ దగ్గర ఎవరిని కలవడానికి వెళ్తున్నాం, సర్వీస్ ఆఫర్ చేయడానికి కాదు అక్కడ. అలాగే మాస్క్, ఐ గో టు మాస్క్ on every Friday. I go to the mosque means to meet somebody. I go to mosque on every Friday means to offer prayer. That is the difference. కాబట్టి ప్రైమరీ పర్పస్ చూపేటప్పుడు మనము ఆర్టికల్ వాడకూడదు. సెకండరీ పర్పస్కే మనం ఆర్టికల్ వాడాలి వీటి ముందు. స్కూల్, కాలేజ్, చర్చ్, బెడ్, హాస్పిటల్, టెంపుల్, ఎన్ని, మార్కెట్. క్రిస్టియన్స్ గో టు చర్చ్ చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఐ మెట్ హిమ్ అట్ ది చర్చ్, డిఫరెన్స్ చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు. చర్చ్ పేరు ముందు ఆర్టికల్ వాడకూడదు. ఆర్టికల్ వాడితే అది సెకండరీ పర్పస్ అయిపోయింది. దాని ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటి? చర్చ్ సర్వీస్, ఇక్కడ మనం వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంటాం. అలాంటప్పుడు మనం ఆర్టికల్ వాడకూడదు. నెక్స్ట్, బిఫోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ లైక్ ఫాదర్. ఇది కూడాను మన బ్లడ్ రిలేషన్స్ పేర్ల ముందు మనం ఆర్టికల్ ఎటువంటివి వాడకూడదు. ఫాదర్ హ్యాస్ రిటర్న్ హోమ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ అంటాం, కానీ వేరేగా ఆర్టికల్ వాడకూడదు. ది ఫాదర్, ఏ ఫాదర్ అనకూడదు. ది సిస్టర్, సిస్టర్ వాంట్స్ టు టాక్ టు యూ, దట్స్ ఆల్. ప్రిడికేటివ్ నౌన్స్ అన్నాం ఇక్కడ. చూడండి, ఒక పొజిషన్, ఒక అతను ఒక డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. అతను అక్కడ చైర్మన్గా పనిచేస్తాడు. ది చైర్మన్ అనక్కర్లేదు. హీ వాజ్ ఎలక్టెడ్ చైర్మన్, దట్స్ ఆల్. హీ వాజ్ ఎలక్టెడ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. అలాగే విలియమ్స్ బికేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డైట్ కాలేజ్. ఎంతోమంది అవుతూ ఉంటారు. అతను సర్టన్ పర్పస్ టైం సర్టన్ పీరియడ్కి అయ్యాడు. సో ప్రిడికేటివ్ నౌన్స్, వీటిని ప్రిడికేటివ్ నౌన్స్ అంటారు. చైర్మన్, ప్రిన్సిపాల్ అనేవి. వీటి ముందు మనం ఆర్టికల్ వాడకూడదు. అలాగే సర్టన్ ఫ్రేజెస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్. ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్తో సకర్మక క్రియతో కూడి ఉన్నటువంటి క్రియలకి మనం ముందు ది వాడకూడదు. చూడండి, టు క్యాచ్ ఫైర్, ది ఫైర్ వాడకూడదు. క్యాచ్ అనే వెర్బ్, టేక్ అనే క్రియ, క్యాచ్ అనే క్రియ, సెట్, లీవ్, సెట్, ఇవన్నీ క్రియలు. క్రియలు ఇవి ఏం కలిగి ఉన్నాయి? ఆబ్జెక్ట్ కలిగి ఉన్నాయి. ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అంటారు అందు వీటిని. సకర్మక క్రియలు అనమాట, కర్మ కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి. క్యాచ్ ఫైర్, టేక్ బ్రీత్, సెట్ సైల్, లీవ్ హోమ్, సెట్ ఫుట్. ఈ బ్రీత్ ముందు, ఫైర్ ముందు, సెల్ ముందు మనం ఆర్టికల్ వాడకూడదు. అలాగే ఇన్ సర్టన్ ఫ్రేజెస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్రిపోజిషన్, ప్రిపోజిషన్తో కూడి ఉన్నటువంటి ఫ్రేజ్ ముందు కూడా మనం ది వాడకూడదు. ఎట్ ది హోమ్ అనకూడదు. ఎట్ హోమ్, ఎట్, ఇన్, బై, ఇవన్నీ ఏమిటి? ప్రిపోజిషన్స్. వీటి తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఎట్ హోమ్, ఇన్ హ్యాండ్, బై నైట్, ఎట్ నోన్, బై డే, ఎట్ సన్సెట్. డోంట్ సే ఎట్ ది సన్సెట్. బై వాటర్, ఆన్ ఎర్త్, డోంట్ సే ఆన్ ది ఎర్త్, ఆన్ ఎర్త్. ఎట్ డే బ్రేక్, బై రివర్. In such case, we should not use article. Let us learn some more points. ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, తెలుసుకుందాం. In continuation of our articles with regard to omission, where we should not use, let us see the 11th point. Omission of article before the names of games. ఈ ఆటల పేర్ల ముందు మనం ది వాడకూడదు. కేఎల్ రాహుల్ ప్లేస్ క్రికెట్ వెల్ అనాలి అంతే. వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ది అనేటువంటి వాడకూడదు. కేఎల్ రాహుల్ ప్లేస్ ది క్రికెట్, దట్ ఈస్ రాంగ్. కేఎల్ రాహుల్ ప్లేస్ క్రికెట్ వెల్, దట్స్ ఆల్.
We should not use the definite article the before the names of games. Martina plays tennis well. Don't say Martina plays the tennis well. Martina టెన్నిస్ ఆడుతుంది, ది టెన్నిస్ అనే పదం వాడకూడదు. నెక్స్ట్, ఒమిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్. దేశాల పేర్లు వచ్చేటప్పుడు వాటి ముందు ది వాడకూడదు. షుడ్ నాట్ యూజ్ ద డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ది బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సర్టన్ కేసెస్. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో. అగైన్ హియర్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ హింట్. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చెప్తాను. మనం గత వారం ఈ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం. చూడండి, ఇండియా నేమ్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ, దీని ముందు ది వాడం. ఇండియా ఈజ్ ఏ గ్రేట్ కంట్రీ. అలాగే ఐ లైక్ ఇంగ్లాండ్ వెరీ మచ్, ఐ లైక్ ది ఇంగ్లాండ్ అనకూడదు. షుడ్ నాట్ సే ఐ లైక్ ఇంగ్లాండ్ వెరీ మచ్, ఇండియా ఈజ్ ఏ గ్రేట్ కంట్రీ. ఇలాగ దేశాల పేర్ల ముందు ది వాడకూడదు. అయితే సమ్ ఎక్సెప్షన్ చెప్పాము మేము. దేర్ ఈజ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్మాలర్ యూనిట్స్. ఒక దేశం కొన్ని ప్రాంతాలు, చిన్న చిన్న ప్రాంతాలతో కూడినట్లయితే ఒక ఉమ్మడిగా దాన్ని ది వాడాలని చెప్పుకున్నాం. ది కంట్రీ ఈజ్ మేడప్, ఇఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్మాలర్ యూనిట్స్ ది మస్ట్ బి యూజ్డ్ బిఫోర్ ఇట్. క్లియర్గా మీకు మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఇంకోసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను. ఐ రిమైండ్ వన్స్ అగైన్ బికాస్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ where we have to use the definite article the where we should not use the definite article the. Here the USA, the USSR, the Netherlands అన్నాం. ది వాడకూడదు అంటున్నాం, ఇక్కడ ది వాడమంటున్నాం. ఇప్పుడు వాడకూడదు. యాక్చువల్లీ ఇన్ జనరల్ సెన్స్ వెన్ వీ రిఫర్ టు ద కంట్రీస్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ది. మనం మామూలుగా జనరల్ సెన్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు దేశాల పేర్ల ముందు ది వాడకూడదు. అయితే ఇక్కడ కొన్ని ప్రాంతాలు కూడి ఉన్నటువంటి సమూహంతో ఉన్నటువంటి దేశాల పేర్ల ముందు ది వాడతాం. ది యుఎస్ఏ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కొన్ని రాష్ట్రాల సమూహం చెప్పేటప్పుడు ది వాడాం. అలాగే ది యుఎస్ఎస్ఆర్, ది నెదర్లాండ్స్, కొన్ని దీవులతో ఉన్నటువంటి ది నెదర్లాండ్స్. నెక్స్ట్, రిపిటేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. ఆర్టికల్ ఎక్కడ రిపీట్ అవుతుంది, ఎక్కడ రిపీట్ చేయాలి? వెన్ ఇట్ డినోట్స్ వన్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఆర్టికల్ షుడ్ బి బిఫోర్ ద ఫస్ట్ యాడ్జెక్టివ్ ఓన్లీ అన్నాడు. ఏంటది? ఐ హ్యావ్ ఎ బ్లాక్ అండ్ వైట్ డాగ్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? వైట్ డాగ్, బ్లాక్ డాగ్ రెండు లేవు. ఒకటే ఉంది ఇక్కడ, ఒక జంతువు. ఏంటది? ఐ హ్యావ్ ఏ బ్లాక్ అండ్ వైట్ డాగ్. దిస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ refers to the two qualities or two colors refer to the same animal. ఈ ఒక డాగ్ అనేటువంటి జంతువుకే ఈ రెండు రంగులు చెందుతున్నాయి. ఒకటే, ఓన్లీ వన్ డాగ్. అయితే ఈ రెండు ఏంటివి? యాడ్జెక్టివ్స్ బ్లాక్, వైట్. మొదటి యాడ్జెక్టివ్ ముందే ఏ వాడాలి, అదే చెప్పాం. వెన్ ఇట్ డినోట్స్ వన్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఆర్టికల్ షుడ్ బి బిఫోర్ ద ఫస్ట్ యాడ్జెక్టివ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నలుపు, తెలుపు ఈ రెండు కూడాను ఒకే జంతువు కుక్కలో ఉన్నటువంటి కాబట్టి ఈ జంతువు కుక్క అనేటువంటి జంతువులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు రంగులు, ఆ ముందు రంగు ముందు యాడ్జెక్టివ్ ఉంది, ఈ యాడ్జెక్టివ్ ముందే మనం ఏ వాడాలి. ఐ హ్యావ్ ఏ బ్లాక్ అండ్ ఏ వైట్ డాగ్. ఇక్కడ రెండు కుక్కలు ఉన్నాయి. ఏంటివి? ఏ బ్లాక్ డాగ్ అండ్ ఏ వైట్ డాగ్. ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ వాడామో మనం యాడ్జెక్టివ్ ముందు, అది సపరేషన్, రెండు జంతువులు అని తెలియజేస్తుంది. ఐ హ్యావ్ ఏ బ్లాక్ and a white dog. That means I have two dogs. One is of black color and the other is of white color. ఒకటి నలుపు రంగులో ఉన్న కుక్క, మరొకటి తెలుపు రంగులో ఉన్న కుక్క. అలాగే రెండు కుక్కలు ఉన్నవి అని తెలియజేస్తుంది. అంటే దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది మనకి? ఎప్పుడైతే రెండు యాడ్జెక్టివ్స్ వచ్చాయో ఈ రెండు యాడ్జెక్టివ్స్లు ఒకే జంతువుకి సంబంధించినట్లయితే ఈ రెండు యాడ్జెక్టివ్లో మొదటి విశేషణం ముందు మనం ఆర్టికల్ వాడాలి. రెండు విశేషణాలకి ముందు కూడా రెండు సపరేట్ అయిన ఆర్టికల్ వాడితే అవి సపరేట్, రెండు జంతువులు అని అర్థం వస్తుంది. సో ఐ హ్యావ్ ఏ బ్లాక్ అండ్ ఏ వైట్ డాగ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టూ డాగ్స్ హియర్. ఐ హ్యావ్ ఏ బ్లాక్ అండ్ వైట్ డాగ్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ డాగ్ విచ్ హ్యాస్ టూ కలర్స్, బ్లాక్ అండ్ వైట్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, ద సెక్రటరీ అండ్ ట్రెజరర్ ఈజ్ యాబ్సెంట్. అదే విధంగా ది అనే డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ మనం సెక్రటరీ అనే పదాన్ని ముందు వాడాం, అండ్ ట్రెజరర్ అని కలుపుతున్నాం కంజంక్షన్ తోటి. ఇక్కడ ఒకే వ్యక్తి, హియర్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ హ్యాస్ టూ డ్యూటీస్, రెండు డ్యూటీ చేస్తున్నాడు అన్నమాట. సెక్రటరీ
అండ్ ట్రెజరర్ రెండు కూడాను. ఒకే వ్యక్తి రెండు డ్యూటీస్ చేస్తాడు ఇక్కడ. ది సెక్రటరీ అండ్ ట్రెజరర్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. ఈ రెండు డ్యూటీ చేసేటువంటి వ్యక్తి ఆబ్సెంట్ అయ్యాడు. ఇక్కడ రెండో వాటిలో ది ముందు వాడాం చూడండి. ది సెక్రటరీ అండ్ ది ట్రెజరర్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. ఇక్కడ సెక్రటరీ వేరు, ఈ ట్రెజరర్ వేరు. ఈ ది అనే డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ రెండింటికి సపరేట్ వచ్చింది. ది సెక్రటరీ, ది ట్రెజరర్. ఇక్కడ ది సెక్రటరీ వేరు, ది ట్రెజరర్ వేరు. ఇద్దరు పర్సన్స్ ఇక్కడ, వీళ్ళు ఆబ్సెంట్, అందుకు ఆర్ ఆబ్సెంట్. ఇక్కడ ఈ రెండు డ్యూటీస్ కూడా ఒకే వ్యక్తి, ఈజ్ ఆబ్సెంట్. చూడండి, ది సెక్రటరీ అండ్ ట్రెజరర్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, ఇక్కడ ఆర్ ఆబ్సెంట్. ఈ రెండు డ్యూటీస్ ఒకే వ్యక్తి చెందినవి కాబట్టి ఇక్కడ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ వాడాం. ఇక్కడ ఇద్దరు వేరే వేరే వ్యక్తులు అనమాట. ది సెక్రటరీ వేరు, ది ట్రెజరర్ వేరు. కాబట్టి ద సెక్రటరీ అండ్ ద ట్రెజరర్ ఆర్ యాబ్సెంట్. సో మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ వాడుతున్నామో ఒకే ఆర్టికల్ ఇక్కడ వాడిన తర్వాత అండ్ అనే కంజంక్షన్ ఇస్తే ఈ రెండు డ్యూటీస్ ఒకే వ్యక్తికి సంబంధించినవి. ది అనే ఆర్టికల్ రెండు సపరేట్గా ఇచ్చామంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు అని తెలుస్తుంది. ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ చాప్టర్స్ ఇదే విధంగా చూడండి. 3వ చాప్టర్ 4వ చాప్టర్ అంటాం కదా. ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ చాప్టర్స్ ఇక్కడ బహువచనం పడాలి. ఇక్కడ 3వది 4వది ఈ రెండు కూడాను రెండు చాప్టర్లు. 3వ చాప్టర్ 4వ ఈ రెండు కలిపి చెప్పేటప్పుడు ది ఫస్ట్ పదానికే మనం ఆర్డినల్కే మనం ది వాడాలి. ది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ చాప్టర్స్ అని ప్లూరల్ వాడాలి. సపరేట్ చెప్పాలనుకోండి 3వ చాప్టరు 4వ చాప్టరు అని చెప్పేటప్పుడు ది థర్డ్ అండ్ ది ఫోర్త్, ది థర్డ్ అండ్ ది ఫోర్త్ చాప్టర్స్ అనకూడదు. ద థర్డ్ అండ్ ది ఫోర్త్ చాప్టర్. అదే కనుక ది ఫోర్త్ అండ్ ది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ అన్న వాడనుకోండి చాప్టర్స్ అని చెప్పాలి. అదే డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. ది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ చాప్టర్స్, ది థర్డ్ అండ్ ది ఫోర్త్ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హీఈస్ ఏ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దాన్ లెక్చరర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఒకే వ్యక్తి అతను క్లాసులో లెక్చర్ ఇస్తాడండి, మొత్తం అజమాషి చేస్తాడు. ఆయన కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ లాగా అడ్మినిస్ట్రేటర్. రెండు డ్యూటీస్ ఉన్నాయి ఒకే వ్యక్తిలో. హీఈస్ ఏ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దాన్ లెక్చరర్. హీ డస్ 2 డ్యూటీస్. ది సేమ్ పర్సన్, one person only, but 2 skills here. So before the first skill we have to use A. He is a better administrator than lecturer. అతను లెక్చర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఒకే వ్యక్తి. హీ ఈజ్ ఏ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దాన్ ఏ లెక్చరర్. ఆ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఒక లెక్చర్తోని ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పోలుస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు. ఇక్కడ ఈజ్ ఏ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, అతను మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఆ లెక్చర్తో పోల్చినట్లయితే ఇక్కడ మాత్రం లెక్చరర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఒకటే. ఇక్కడ ఒక లెక్చరర్ ఉన్నాడు, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నాడు. ఇద్దరిని కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఈజ్ ఏ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నాం. ఏ ఒక సమ్ పర్సన్, ఏ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దాన్ ఏ లెక్చరర్. ఆ కాలేజీలోనే ఉన్నటువంటి ఒక లెక్చరర్తో కంపేర్ చేస్తే అతను ఒక బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటరు, ఇతను ఒక బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటరు. ఈ విధంగా 2 persons ఉన్నారు ఇందులో. సో బై యాడింగ్ ఆర్టికల్ సపరేట్లీ ద మీనింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఈ విధంగా ఆర్టికల్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం దీనిపై తెలుసుకుంటే 2 చోట్ల వాడితే ఏమైందండి, ఇద్దరు పర్సన్స్ ఒకే చోట వాడినప్పుడు అది ఒకే వ్యక్తి 2 స్కిల్స్ తెలియజేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. ఇన్ దిస్ వీడియో I think I have explained in detail where the article is omitted. If you deem it useful, please like and subscribe and share it to your friends. Don't forget. Thank you all.